اسلام قبول کرنے کے کچھ ٹائم بعد ہی اسلام کی پہلی جنگ بدر شروع ہوئی، لیکن وہ غلامی کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ بدر کے بعد احد کی جنگ میں بھی ان کے مالک نے انہیں شریک نہ ہونے دیا۔ یہ سب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کو آزاد کروایا، اور جب حضرت سلیمان فارسی آزاد ہوئے تو اب ٹائم آیا اسلام کی تیسری بڑی جنگ خندق کا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان پر جا رہے تھے، لیکن ایک آدمی چھپ کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب آپ قبرستان پر پہنچے تو یہ شخص آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے، تو انہوں نے اپنی کمر سے چادر ہٹائی۔ اس کے بعد اس شخص نے آپ کی کمر پر ایک نشان دیکھا۔ نشان دیکھ کر وہ شخص رونا شروع ہو گیا، اور وہاں کھڑے صحابہ بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہاری کیا سٹوری ہے، اپنے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ تو اس شخص نے پھر اپنی کہانی شروع کی۔ تو اس شخص نے بتایا کہ میں مدینہ میں ایک غلام ہوں، لیکن میں شروع سے غلام نہیں تھا، میرا تعلق دنیا کی سپر پاور پرشین امپائر سے تھا۔ یہ شخص مستقبل میں ایک بہت بڑا صحابی بنے، اور ان کا نام تھا حضرت سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی پرشین امپائر میں ایک بہت بڑے بزنس مین کے گھر پیدا ہوئے، جو بچپن میں ایک شہزادے کی طرح زندگی گزارتے تھے اور اپنے خدا آگ کی عبادت کرتے تھے۔ اس زمانے میں پرشین امپائر کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور اسی لیے حضرت سلیمان فارسی بھی آگ کی ہی پوجا کرتے تھے بچپن میں۔ اور جب وہ جوانی کی عمر میں پہنچے تو ان کے والد نے انہیں گھر سے ایک کام کے لیے روانہ کیا، اور رستے میں ان کی نظر ایک عمارت پر پڑی، جس عمارت سے کچھ الگ سی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب وہ اس عمارت کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر عیسائی اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کو ان کی عبادت کا طریقہ بہت زیادہ پسند آیا، اور پورا دن انہوں نے وہیں پر گزارا، اور وہیں سے وہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گئے۔ آپ عیسائیوں سے اتنے زیادہ قائل ہوئے کہ انہوں نے عیسائیوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ مذہب آیا کہاں سے۔ تو ان عیسائیوں نے ان سے کہا کہ اگرچہ آپ یہ مذہب سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو دوسری سلطنت پہ جانا پڑے گا، رومن امپائر۔ اور یہ سب سن کر سلمان فارسی سیدھا اپنے گھر چلے گئے، اور اپنے بارے میں جب انہوں نے اپنے والد کو بتایا تو ان کے والد کو بہت زیادہ غصہ آیا، تو ان کے والد نے انہیں اپنے ہی گھر میں قید کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کروایا، اور اپنے گھر سے بھاگ کر وہ رومن امپائر کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر وہ عیسائی مذہب کے سب سے بڑے عالم کے شاگرد بنے، لیکن کچھ ٹائم بعد انہیں پتہ چلا یہ آدمی تو غلط ہے، جو دین کے نام پر لوگوں سے چندے اکٹھے کرتا ہے۔ جب کچھ ٹائم بعد یہ عالم مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسے عزت دینا شروع کر دی، تو سیم اس ٹائم پر حضرت سلیمان فارسی نے اس عالم کے سارے خفیہ خزانے لوگوں کے سامنے کھول دیے۔ یہ خزانے دیکھ کر لوگوں نے اسے عزت دینے کے بجائے اس کی باڈی کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا، اور اسے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اور اس عالم کی جگہ پر ایک اور عالم آیا، جس کے بارے میں حضرت سلیمان فارسی خود فرماتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایماندار عالم تھا۔ اور جب وہ عالم بھی مرنے کے قریب پہنچا تو حضرت سلیمان فارسی اس کے پاس گئے، تو اس سے کہا کہ مجھے ایسے عالم کے بارے میں بتائیں جو آپ کی طرح نیک ہو۔ تو اس پر ان کے استاد نے انہیں عراق میں ایک عالم کے بارے میں بتایا، تو اس عالم کا سن کر وہ وہاں سے عراق چلے گئے اور اس عالم کے ساتھ رہنے لگے۔ جب یہ استاد بھی مرنے کے قریب پہنچا تو حضرت سلیمان فارسی نے اس سے بھی سیم وہی کوسچن کیا، تو اس نے کہا کہ ترکی میں ایک اور عالم ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ تو وہ پھر عراق سے ترکی چلے گئے، اور جب کچھ ٹائم بعد ترکی میں جو عالم تھا وہ بھی مرنے کے قریب پہنچا، تو پھر حضرت سلیمان فارسی نے اس عالم سے کہا کہ مجھے کسی بڑے عالم کے پاس بھیج دیں۔ یہ سن کر اس عالم نے کہا نہیں، میرے بعد عیسائی مذہب کا اب کوئی بڑا عالم نہیں بچا۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان فارسی سے کہا کہ اب عالم کو چھوڑو، اب وقت آ گیا ہے دنیا میں نئے پیغمبر کے آنے کا، چلو اب میں مرتے مرتے تمہیں اس آخری پیغمبر کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ وہ نبی ابراہیم کے مذہب کے ہوں گے، عرب کی زمین پر پیدا ہوں گے، اینڈ وہ اس جگہ کی طرف ہجرت کریں گے جہاں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور یہ جگہ دو پہاڑوں کے بالکل درمیان میں ہوگی۔ وہ نبی کسی سے زکوٰۃ نہیں لیں گے، البتہ گفٹ ایکسپٹ کر لیں گے،
और उनकी कमर पर नबूवत का एक यूनिक निशान होगा। ये सब बताने के बाद वो आलिम भी फौत हो गया और उस आलिम की बात सुनने के बाद हजरत सुलेमान फारसी ने तुर्की को छोड़कर अरब जाने का सोचना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हें अरब जाने वाला काफिला नजर आया तो उन्होंने उस काफिले वालों से कहा कि अगरचा तुम मुझे अरब ले जाओ तो मैं तुम्हें अपना सारा माल देने को तैयार हूँ। और यूं हजरत सुलेमान फारसी दुनिया के आखिरी नबी की तलाश में अरब की तरफ रवाना हुए। एंड जब वो काफिला अरब की जमीन पर पहुंचा तो उन काफिले वालों ने इन्हें अरब के बाजार में धोखे के साथ गुलाम के तौर पर बेच दिया। अब वो गुलाम हो चुके थे और उन्हें खरीदने वाला एक यहूदी था जो इन्हें खरीद कर अपने घर ले गया। इसके बाद हजरत सुलेमान फारसी के तमाम प्लान्स खत्म हो गए। लेकिन जब वो उस शहर में आबाद हुए तो कुछ दिनों बाद वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए कि ये शहर तो बिल्कुल दो पहाड़ों के दरमियान में है और उस जगह का नाम मदीना था। अब उनका काम मदीना के हर कोने कोने में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना था, लेकिन ढूंढने पर उन्हें कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले। तो उसके बाद वो अपने मालिक के घर में ही रहकर उनका इंतजार करने लगे। एंड एक दिन वो उस यहूदी के घर में काम कर रहे थे। उस यहूदी का एक दोस्त आया और उससे कहने लगा कि मदीना के लोग तो पागल हो चुके हैं, ये उस आदमी की बात मानते हैं जो अपने आप को नबी कह रहा है और वो आज ही मक्का से मदीना आया। हजरत सुलेमान फारसी खुद फरमाते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी उस वक़्त मैं दरख्त पर था, लेकिन जो ही मैंने ये बात सुनी तो मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा अजीब हो गई कि मैं खुद को कंट्रोल ना कर सका और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बिल्कुल दरख्त से गिरने लगा हूँ। तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ संभाला और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। तो मैं उस आदमी के पास गया तो मैंने उससे कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हजरत सुलेमान फारसी की यह खुशी देखकर इनके मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से के साथ हजरत सुलेमान फारसी से कहा कि तुम एक गुलाम हो और तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सुलेमान फारसी को इस बात की समझ आ गई थी कि ये वही नबी है जिसके बारे में मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था। लेकिन अब भी कुछ निशानियां बाकी थी। कुछ टाइम बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कुछ चीज़ें खाने की सदक़े के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए। लेकिन वो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं खाई, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को दे दी। अब ये देखकर सुलेमान फारसी ने सोचा अब एक निशानी तो पूरी होगी और फिर उसके बाद वो वापस अपने घर चले गए और ठीक कुछ दिनों बाद वो कुछ चीज़ें और जमा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। लेकिन इस बार उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये सदका नहीं, मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुद भी खाया और अपने दूसरे सहाबा को भी दिया। हजरत सुलेमान फारसी ने सोचा कि दो निशानियां तो पूरी हो गई, अब एक निशानी रहती है, कमर पर नबूवत का निशान। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि वो ये निशान कैसे देखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी के लिए सहाबा 24 घंटे तैयार रहते थे। लेकिन अब हिजरत के कुछ टाइम बाद मदीना में एक सहाबी इंतकाल कर गए और उनके जनाजे के साथ सहाबा इकराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो उसी दिन हजरत सुलेमान फारसी छुप छुप कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने लगे। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने अपनी कमर के ऊपर से चादर हटाई। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर वो निशान देखा तो वो रोना शुरू हो गए और उसी कब्रिस्तान पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सारी स्टोरी सुनाई। वो सुलेमान फारसी जो एक दिन आग की इबादत करते थे, उसके बाद वो ईसाई बने, लेकिन अब वो इस्लाम कबूल कर चुके थे और उनके इस्लाम कबूल करने के कुछ टाइम बाद ही इस्लाम की पहली जंग बदर शुरू हुई। लेकिन वो गुलामी की वजह से इस जंग में शरीक ना हो सके। बदर के बाद उहद की जंग में भी उनके मालिक ने उन्हें शरीक ना होने दिया। ये सब देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान फारसी को आज़ाद करवाया और जब हजरत सुलेमान फारसी आज़ाद हुए तो अब टाइम आया इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग खंदक का। जब 10,000 की फौज लेकर अबू सुफियान मदीना पर हमला करने जा रहा था तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा आप हमें क्या करना चाहिए। तो सहाबा इकराम ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन एक सहाबी ने कहा मेरा भी एक छोटा सा मशवरा है। आज से कुछ साल पहले जब मैं बर्जन एम्पायर में था तो जब हमारे ऊपर कोई हमसे बड़ी फौज हमला करने के लिए आती तो हम अपने शहर के बाहर चारों तरफ बहुत बड़ी खंदक खोद देते थे
चाहे दुश्मन जितना भी बड़ा हो वो उस खंदक को क्रॉस नहीं कर सकता था। ये सुनकर सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना शुरू हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया तो सहाबा ये बात समझ गए कि अब ये जंग खंदक की जंग होने वाली है। और यूं हजरत सलमान फारसी के आइडिया से मुसलमान ये जंग भी जीत गए। लेकिन इस जंग के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी से फरमाया कि मुसलमान जब तुम्हारा इलाका बर्जन एम्पायर को फतह करेंगे तो उस वक्त तुम भी उनकी फौज में होगी। हजरत सलमान फारसी की जहानत की वजह से हजरत अली इन्हें अपने दौर का लुकमान हकीम भी कहते थे। हजरत सलमान फारसी इतने ज़्यादा दिलेर भी थे कि एक दिन खलीफा उमर मिंबर पर खुतबा देना शुरू हुए तो इन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा, ए उमर, हम तुम्हारा खुतबा नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें ये ना बता दें कि ये चादर जो आपने पहनी हुई है ये कहाँ से आई। बैतुल माल से हर इंसान को एक ही कपड़ा मिला था और आपकी चादर तो 2 कपड़ों में लगती है। ये सुनकर खलीफा उमर ने फौरन अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और उनसे कहा कि आप इन्हें बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दिया है। और यह सुनकर हजरत सलमान फारसी मुस्कुरा कर बोले कि ए उमर, अब हम तुम्हारा खुतबा सुनेंगे क्योंकि उमर इंसाफ अब साबित हो गया। हजरत उस्मान की खिलाफत में हजरत सलमान फारसी बीमार पड़ गई और मरने से पहले उन्होंने अपनी बेगम को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे आस पास कोई अच्छी सी खुशबू लगा दो क्योंकि मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। और यूं हजरत सलमान फारसी जो किसी ज़माने में बर्जन एम्पायर से छुप कर भागे थे, अब उसी बर्जन एम्पायर में गवर्नर बनकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन हजरत सलमान फारसी चले गए, उनका नाम, उनकी दास्तान आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो हक की तलाश में है। अपने मेज़बान कामिल इकबाल को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब।